राजू साहिब जी दोहरा। श्री नानक सुख सिंधु को आद जोर प्रणाम। जिस परना ते बड़ अगी पावै गत विश्राम। दोहरा। श्री नानक सुख सिंधु को वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम प्रीतवान सतगुरां दी साजी नवाजी साध संगत जीओ। जुगो जुग अटल गुरता गद्दी ते शवायमान। चावर छातर तख्त दे मालक गरीब नवाज। हाजरा हजूर जाहरा जहूर सर्व कला भरपूर। धन धन आद श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जी दी महान ही महान किरपा बख्शिश हो रही है। सतगुरु जी दी मेहर दा सदका सतगुरां दे शहीदां सिंघां दे पावन पवित्र अस्थान गुरुद्वारा शहीद बाबा निहाल सिंह जी नगर तल्लण जलंधर विखे दुआबे की धरती उत्ते आप जी दूरों नेड़ों चल के देशों विदेशों तो चल के यात्रा कर रहे हो, हाजरियां भर रहे हो। सतगुरु के दर्शन दीदारियां दा लाहा प्राप्त कर रहे हो। आपो अपनियां मनोभावनावां आपो अपनियां अरदासां बेनतियां पूर्ण सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी के चरणों में कर रहे हो। तो आओ प्रेमियों, सतगुरु सच्चे पातशाह जी की मेहर का सदका संध्या के दीवान सजे हैं। सजे हुए दीवाना विच धुर की बाणी दे मनोहर कीर्तन आप जी ने कीर्तनीय ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ जत्थे ਦੇ पासों सरवण ਕੀਤੇ। उपरंत गुरु के ग्रंथी ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ रहराज साहब जी के पाठ की सेवा हुई है। आप समूह संगतां ने सरवण करके लाहा लिया है, आनंद माणिया है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी के पवित्र चरणों विच हुण आपां लड़ीवार कथा दे दीवान की हाज़री भर रहे हाँ। निता प्रति इस स्थान के उत्ते नेम दे नाल जो लड़ीवार कथा धन गुरु नानक देव जी महाराज जी के पवित्र जीवन श्री गुरु नानक प्रकाश की सोहनी छंदाबंदी कविता विच जो भाई संतोख सिंह जी ने लिखिया है, गुरु कृपा द्वारा कथा हो रही है। बीते कल आपां रल मिल के विचार साझे कीते सतगुरु जी का जीवन प्रसंग कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी जदों बहुत उपराम रहन लग पे, माता पिता नूं बहुत फिक्र होया कि साडा पुत्र किसे नाल बोलदा चलदा नहीं, रिश्तेदारां सके संबंधियां दे विच भी रल मिल के नहीं बैठदा, कुछ खांदा पींदा नहीं, उपरामता धारण कीती हुई है, जग तो उदासीन होया है। जदों दिल करदा नगर तो बाहर वार जाके एकांत विच बैठ जाता है। जदों दिल करदा घर दे विच कई दिन कपड़ा उत्ते ताण के बिना किसी दे नाल बोले चलिया इउं ही समा गुजार दिंदा है। माता पिता नूं बहुत फिक्र होया। सतगुरु जी के सत्कारयोग माता तृप्ता जी एक दिन अपने पुत्र सतगुरु नानक देव जी महाराज के कोल आए हैं। आके बड़े प्यार दे नाल पुत्र दे सीस दे उत्ते हथ फेरिया है। चा लाड़ दुलार करके माता पुछदी है, पुत्र तेरे दिल दे विच जो भी गल है वो मेरे नाल सांझी कर। वो मैनू दस तैनू किहड़ी गल दा दुख है? कि तैनू कोई सरीरक बीमारी है? तू कुछ खांदा पींदा नहीं? कि तेरे पेट नू कोई बीमारी है? तैनू चिंता काहदी है? इउं माता ने कई सवाल पूछे पर सतगुरु साहब जी चुप करे रहे।
ਮਾਤਾ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਬੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਦੱਸ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਇੱਕ ਵੈਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰਦਾਸ, ਹੁਣੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਨਬਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਗ ਦੇਖ ਲਵੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਜਾਣਾ ਜਿਹਾ ਵਾਂਗੂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਉਂ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ ਨਾ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆਏ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਕਾਲੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਨ ਵੀ ਲਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਉਚਾਟ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਇਕੱਲਾ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ, ਬਹੁਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵੈਦ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਉਂਦਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਨਵਾਨ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਇਉਂ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੈਦ ਹਰਦਾਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਉਸੇ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਹੀ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਦਾ ਹੀ ਵਸਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਵੈਦ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹ ਵੈਦ ਬੜਾ ਸੁਜਾਨ ਸੀ, ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਚਤੁਰ ਸੀ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਾਦਰ ਤਾਣ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹਨੇ ਕੱਪੜਾ ਉਠਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ, ਬਾਂਹ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਬਜ਼ ਟੋਲਣ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਬਜ਼ ਦੇਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵੈਦ ਜੀ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਵੈਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਸੀ ਕੁਝ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵੈਦ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਵੈਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਕਮਤ ਵਾਲੇ ਵੈਦਗੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਨਬਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹੜੀ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬਜ਼ ਧੜਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਬਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਹੈ, ਵਾਯੂ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਫ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਹੈ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ, ਵੈਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਰੋਗੀ ਹੋਵੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਰੋਗੀ ਹੋਵੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ? ਇਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰਨਗੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਫਰਮਾਓ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਤਨ ਦੇ ਰੋਗ ਤਾਂ ਤੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਨੇ ਜਾਣਦਾ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਪ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੈ, ਪਰਾਇਆ ਤਨ ਦੇਖ ਕੇ, ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਦੇਖ ਕੇ, ਪਰਾਇਆ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇਖ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਜਲਣਾ ਨਾ, ਤਪਣਾ ਹੈ, ਇਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਪ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਠੰਡੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ,
ਆਪਣੇ ਤਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਆਪਣੇ ਧਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਣਪਚੀ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਅਜੀਰਨ ਰੋਗ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੂਰਨ ਖਾ ਕੇ ਇਹ ਪੇਟ ਦਾ ਰੋਗ, ਪੇਟ ਦਾ ਦਰਦ ਹਟਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਗਮ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਖੰਘ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਹਟਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਮਿਥਿਆ ਜਾਣ ਲਵੇ ਵੀ ਇਹ ਅਸੱਤ ਹੈ, ਇਹ ਕੂੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠੇ ਆ, ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੱਤ ਹੈ, ਸਦਾ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮਿਥਿਆ ਜਾਣਨਾ, ਖੇ ਰੂਪੀ ਜਾਣਨਾ, ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਜਾਣਨਾ, ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਸੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚਵਨ ਪ੍ਰਾਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਖੰਘ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੱਟਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਚਵਨ ਪ੍ਰਾਸ਼, ਪ੍ਰਾਸ਼ ਨਾਮ ਚਟਨੀ ਦਾ, ਚਵਨ ਕਹੀਏ 54 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਟਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਈ ਵੈਦ ਉਵੇਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਚਵਨ ਪ੍ਰਾਸ਼ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਕ ਕੱਢ ਕੇ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਕਈ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਖਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵੱਟ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਂਸੀ ਹੈ, ਬਲਗਮ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ ਅਤੇ ਮੋਹ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿੱਤ, ਕਫ ਅਤੇ ਵਾਏ ਦੇ ਰੋਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂਬਾ ਭਸਮ ਵਰਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਰਸਾਇਣ ਤਾਂਬਾ ਭਸਮ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਮੋਹ ਅਤੇ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਦੋਖ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਮਨ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਲਟੀਆਂ ਦਾ ਰੋਗ, ਛਾਲੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ। ਉਹ ਉਛਾਲੀਆਂ, ਉਲਟੀਆਂ, ਇਹ ਰੋਗ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਗਿਣਨਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਲਟੀਆਂ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਹਟਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਜਾਣਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਔਗਣਾ ਵਾਲਾ ਜਾਣਨਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣੀ ਜਾਣਨਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਮਨ ਰੋਗ, ਉਲਟੀ ਦਾ ਰੋਗ, ਕੈ ਦਾ ਰੋਗ ਹਟਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਔਗਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਔਗਣ ਦੇਖਣੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਦੇਖੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਔਗਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਦੇਖੇਗਾ, ਉਹ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਉਲਟੀਆਂ ਦਾ ਰੋਗ, ਵਮਨ ਦਾ ਰੋਗ, ਇਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਜਾਣੇਗਾ। ਮੰਦਾ ਜਾਣੈ ਆਪ ਕੋ ਅਵਰ ਭਲਾ ਸੰਸਾਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਰੋਗ ਤੇਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੈਦ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਸੁਣੇ, ਇਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਢਾਰਸ ਵੱਜੀ, ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਅੱਖੀਂ ਤੱਕ ਲਿਆ, ਕੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਲਏ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਮਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ, ਮੰਨਣਾ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਨਿਧਿਆਸਣ ਕਰਨਾ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਲੈਣੇ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਬਸ ਆਧਾਰੋ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਭੁੰਚੈ, ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਛਕ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਛਕ ਕੇ ਪਚਾ ਲੈਂਦਾ,
ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਭੁੰਜੈ ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ, ਉਹਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਦ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਕੀਤੀ, ਭਾਵਨਾ ਕੀਤੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਣਜਾਣ ਜਾ ਹੋ ਕੇ ਐਵੇਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਗ ਪਛਾਣਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਹੋ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੈ, ਕਾਟੈ ਜਮ ਕੀ ਫੰਦਾ। ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੋਗ ਸਰੀਰਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਆਣ ਪਈਆਂ ਆਦੀਆਂ ਵਿਆਧੀਆਂ ਉਪਾਧੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਮਾਂ ਦੇ ਫਾਹੇ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਦ ਹਰਦਾਸ ਨੂੰ ਅਨਾਮੀ ਤੋਂ ਨਾਮੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਮੀ ਤੋਂ ਅਨਾਮੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਰੋਗੀ ਤੋਂ ਅਰੋਗ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਪਥ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਛਕਣਾ, ਛਕਾਉਣਾ, ਪਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਵੈਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ। ਇਉਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲਿਆ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪਰਥਾਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਵੈਦ ਬੁਲਾਇਆ ਵੈਦ ਕੀ ਪਕੜ ਢੰਡੋਲੇ ਬਾਹ, ਭੋਲਾ ਵੈਦ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਰਕ ਕਲੇਜੇ ਮਾਹੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਕੇ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਦੇ ਸਰਲੇਖ ਹੇਠਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ, ਵੈਦਾ ਵੈਦ ਸੋ ਵੈਦ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾ ਰੋਗ ਪਛਾਣ, ਐਸਾ ਦਾਰੂ ਲੋੜ ਲਹੋ ਜਿਤ ਵੰਝੈ ਰੋਗਾ ਘਾਣ, ਜਿਤ ਦਾਰੂ ਰੋਗ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਤਨ ਸੁਖ ਵਸੈ ਆਏ, ਰੋਗ ਗਵਾਏ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਵੈਦ ਸਦਾਏ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਮਲਾਰ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਵੈਦ ਜੀ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੂਖ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸਖਤ ਵਾਰ ਜਮਦੂਤ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਲੱਗੈ ਤਨ ਧਾਏ, ਵੈਦ ਨਾ ਭੋਲੇ ਦਾਰੂ ਲਾਏ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੋਹਰਾ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਿੰਧੁ ਨਮਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮੰਗਲ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਕਵੀ ਇਸ 14ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਿੰਧ ਕੋ, ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਹੀਏ ਸਰਮੌਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਹਨ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਮੈਂ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵੱਡ ਅਗੀ, ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਾਗਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਹਨ ਪਾਵੇ ਗਤ ਵਿਸਰਾਮ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਵਿਸਰਾਮ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਤੀ ਨੂੰ, ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਕਈ ਤੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹਮਰੇ ਟੇਕੂ, ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਕ ਹੈ, ਓਟ ਹੈ, ਆਸਰਾ ਹੈ। ਮਤ ਨਾ ਉਗਤ ਨਾ ਮੁਝ ਹੋਏ ਕੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਣ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਮੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਬੁੱਧੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਚੰਗੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਕਤੀ ਜੁਗਤੀ, ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਲਿਖ ਸਕਾਂ। ਜੋ ਜੀ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਕੀ
ਹੀਰਾ। ਬਾਦਲੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜੁਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੁਚ ਉੱਚੀ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਕੀਰਾ। ਰੁਚੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੋਛੀ ਹੈ, ਰੁਚੀ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਕੀਰਾ, ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਹੋਛੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਲੇ ਨ ਕੌੜੀ ਚਾਹੂੰ ਹੀਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੀਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਤਾਂ ਕੌਡੀ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਾਇਆ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੌਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੀਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਉ ਜਿਉ ਮਤ ਦੇ ਮੁਝੇ ਬੁਲਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਿਉ ਤਿਉ ਲਿਖੋ ਕਥਾ ਸੁਖਦਾਈ। ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਕਥਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪਦ ਰਚਨੇ ਰਚਨਾ ਕੀ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਪਦੇ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਮੈਂ ਰਚਨਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਲਿਖ ਸਕਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ। ਗ੍ਰੰਥ ਕਰਨ ਪੇ ਕਰੁਣਾ ਥਾਕੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਰਚਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਮੈਂ ਗ੍ਰੰਥ ਰਚ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਲਾ ਸੰਦੂਰ ਵਾਚ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਓ ਬਈ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸੁਣੀਏ ਕਹਿ ਬਾਲਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕਥਾ ਸੁਣੋ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕਥਾ ਰਸਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਰਸ ਦਾ ਆਲਾ, ਰਸ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵਾ ਲਵ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰ ਰਹਿਣ ਕੇਤੂ। ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਉਂ ਹੀ ਉਪਰਾਮਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ, ਪਏ ਰਹੇ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ। ਵਿਚਰੇ ਨੇ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਕੇਤੂ। ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਧੁਜਾ ਰੂਪ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਹਰ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਵਿਚਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਬੈ ਕਰੇ ਕਾਲੂ ਪ੍ਰਤੀਤੂ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭਜਨ ਸੁਨਤ ਬਿਸਮੈ ਹੋਏ ਜੀਤੂ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋਹਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਮਾਇਆ ਪਰਮਾਈ। ਇੱਕ ਪਲ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕੁਤਰਕਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਠ ਖਲੋਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਐ ਵੀ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੱਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਕਹੀਏ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਐ ਵੀ ਧਨ ਖੱਟਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਧਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹਾਨੀ ਕਰਦਾ ਇਹ, ਕਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਧਨ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਰੁੱਤ ਬਦਲ ਗਈ ਤੇ ਸਿਆਲ ਦੀ ਰੁੱਤ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ, ਮੱਘਰ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਇਸ ਸਿਆਲੇ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਾਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀ ਕਹੀਏ ਬਗੀਚੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਸਿਆਲ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਝੜ ਗਏ, ਉਹ ਬੂਟੇ ਸੁੱਕ ਗਏ, ਕੁਮਲਾ ਕੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਉ ਕੁਸੰਗ ਨਾਸੈ ਜਸ ਰਾਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਸੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭੈੜੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਜਸ ਉਸਤਤ ਮਹਿਮਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਿਖਟ ਅਗਨ ਕੇ ਰਹਿ ਮਹਾਨਾ, ਇਹ ਸਿਆਲ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅੱਗ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ ਸੇਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਉ ਨਿਰਭਸੇ ਮੈਂ ਜੇ ਮਤਵਾਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਮਤਵਾਨ ਸਿਆਣਾ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੰਦ ਤੇਜ ਸੂਰਜ ਕਾਵਿਓ, ਸੂਰਜ ਦਾ ਤੇਜ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਧੁੱਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਦਖਣਾਇਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਧੁੱਪ ਤਪਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੂਰਜ ਦਾ ਤੇਜ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਉ ਭੂਪਤ ਹੋਏ ਆਲਸ ਕੀਓ, ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਆਲਸ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਉਂ ਸੂਰਜ ਵੀ ਸਿਆਲ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਰ ਨਾਰਨ ਕੋ ਸੀਤ ਕੰਪਾਵਤ, ਨਰ ਤੇ ਨਾਰੀ, ਮਨੁੱਖਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਕੰਬਦੇ ਆ, ਸਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਰਗ ਬਨਵਾਸੀ ਤਨੈ ਦੁਖਾਵਤ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਿਰਗ ਆਦਿਕ ਬਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਜਾਨਵਰ ਹਨ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ। ਆਹੂ ਸਮੇਂ ਨਿਰਭ ਹੋਏ ਬਿਨ ਜੋਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਬਲ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਉ ਦੁਖਦੇ ਪ੍ਰਜਾ ਕੋ ਚੋਰਾ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਦੇ ਬਲਹੀਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਆਦਿਕ ਲੋਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਸ ਦੀਰਘ ਮੈਂ ਲੇਤ ਨਿਹਾਲੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਤਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਤਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਜਾਈਆਂ ਆਦਿ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੀਤ ਕਦਾਰ ਸੁਖਾਲੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਸੁਖਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਦੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਰਜਾਈਆਂ ਆਦਿਕ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਉ ਸਰਗੁਰ ਕੀਲੇ ਭਗਤ ਧੂਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਭਵ ਸੰਕਟ ਸੁਖ ਕਰੈ ਦੂਰੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਵਿਘਨ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਆਦਵ ਕਰੀ ਸਹਾਏ ਸਰੀਰਾ, ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਬੜੀ ਖਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ। ਜਿਉ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਨਮਤ ਧੀਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਧੀਰਜ ਮਤੀ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਨਮਤ ਧੀਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਸੰਗੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤ ਧੀਰਜ ਦੇ ਸਹਿਤ, ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੀਤਲ ਬਹੀ ਨੀਰ ਸੁਮੀਰਾ, ਬੜੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਬੜੇ ਵੇਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਹਿੰਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਰੰਗਨ ਕੋ ਕਰਤ ਅਧੀਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੇ ਵਸਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧੀਰਾ ਕਹੀਏ, ਧੀਰਜ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੌਸਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਟਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਰਖਵਾਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਗਿਆਸੀ ਕੋ ਕਰਤ ਵਿਕਾਰਾ, ਉਸ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਕਾਰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਸ ਮੰਦਰ ਤੁਮੈ ਜਗ ਕੰਥਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਲ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਦੇ ਕੰਤ, ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹਰੇ ਰਹਿ ਸੁਲਤਾਨੀ ਚਿੰਤਾ, ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਰਾਜਦੇ ਹਨ। ਕਿਸ ਸੋ ਰਹਿ ਨ ਬੋਲੇ ਬਾਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਬਚਨ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਰਹਿ ਕਾਂਕੀ ਗੁਣ ਗਨ ਖਾਨੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਹਨ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹਨ,
ਸੋ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਸਵਿਤ ਜੋ ਸੋ ਜਗ ਮਾਸ ਬਿਤਾਏ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਯੁੱਗ ਮਾਸ ਬਿਤਾਏ। ਯੁੱਗ ਨਾਮ 2 ਦਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰਨ ਲਗੇ ਪੁਨ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੋ ਖਾਨ ਪਾਨ ਕੋ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਰੁਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਛਕਦੇ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਭੋਜਨ। ਮਾਤਾ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਮਾਤਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਦਿਕ ਸਨ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਨਵੇਂ ਵਸਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਬੜੇ ਦੁਲਾਰ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਹਿਤ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਐਨੇ ਸੋਹਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਜਗ ਦਾ ਮੂਲ ਹਨ, ਜਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਗ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੀ ਪੰਗਤ ਵੀ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੌਕਿਕ ਰੀਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭੋਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ, ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਂਦੇ। ਲੌਕਿਕ ਰੀਤੀਆਂ ਵੀ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੀਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਚਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਤੇ ਸਭ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਲਵੰਡੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਆ ਗਈ। ਸੁੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 11 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਲਕ ਉਮਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ 11 ਤੋਂ 15 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਮਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ 11 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੀ ਕਵੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਕੋਮਲ ਬਚਨ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਤ ਚੋਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਚੁਰਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਮੋਹਿਤ ਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਨੇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕਮਲ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਚੌੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਤਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਗੰਡਕ ਨਾਮੇ ਨਦੀ ਦੇ ਪੱਥਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲੇ ਪੱਥਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਕਾਲੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਤਨੀਏ ਵੀਰ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਠਾਕੁਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ, ਉਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰਵੱਟੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਉਂ ਟੇਢੇ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਾਮਦੇਵ ਦੀ ਕਮਾਨ ਧਨੁੱਖ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਘਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰਵੱਟੇ ਹੈ ਇਹ ਕਮਾਣੀਦਾਰ ਸ਼ੋਭਦੇ ਹਨ।
ਮੰਦ ਮੰਦ ਸੁੰਦਰ ਗਤ ਚਲੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੁੰਦਰ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਹਨ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿੜ ਦੇਖੈ ਦੁਖ ਦਲਹੀ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਇਆ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਵੱਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਲ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਰੇਸ਼ਾ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਖੇਤੂ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਧਵਜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਿਚਰੈ ਕੀਰਤਨਾ ਕਰਤਨ ਖੇਤੂ। ਇਉਂ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਪਰ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਐਸੇ ਕਿੰਚਿਤ ਕਾਲ ਬਿਤਾਇਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਜਗਤ ਉਦਾਹਰਣੇ ਤੁਸੋ ਆਇਓ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਬਾਸੁਰ ਕਾਲੂ ਨਿਜ ਸਜਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਐਸ ਬੁਲਾਇਓ ਬਾਜ ਬਦਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਮੁਖ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਗਰਭ ਕਮਾਨ ਸੁਖਮਨ ਹੇਤੂ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਕਟ ਵਸਾਇਓ ਕਿਰਪਾਨ ਕੇਤੂ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤ ਚੰਦ ਮੈਂ ਸਾਨੀ ਬਾਣੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਚਿੰਤ ਮੈਂ ਸਾਨੀ ਬਾਨੀ ਔਰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਬੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ। ਬੋਲਿਓ ਰੀਤਾ ਨੀਤ ਪਛਾਨੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬੋਲੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਸੁਧ ਨਾਨਕ ਤੁਮ ਏਕ ਹਮਾਰੇ। ਹੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੂਸਰ ਜੋ ਕਾਜ ਸੰਭਾਰੇ। ਤੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇ। ਤੁਮ ਨੈ ਤਦ ਦੀਨੋ ਅਸਰਿਥ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰੀਤੀ ਹੈ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਉ ਵਿਰਾਗ ਦਿੜ ਹੋਤ ਅਤੀਤੂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਉਂ ਜਿਵੇਂ ਅਤੀਤ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬਣ ਗਏ ਹੋ ਪੱਕਾ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਗ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਰਤ ਸਿਉ ਕਿਉ ਬਨ ਆਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਓ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਇਉਂ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਆਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਬਾਸੁਰ ਬਿਨ ਕਾਮ ਨ ਬਿਤਾਵੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹੀ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਜੀਵਤ ਦੇ ਦੇ ਤਿਸ ਵਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮਕਾਰ ਸੰਭਾਲ ਲਵੋ ਆਉ ਜਾਣਤ ਸੁਧ ਮੈਂ ਸੁਖਕਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਮੈਂ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬੜਾ ਸੁਖਕਾਰੀ ਸੁਖ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਨਮਿਆ ਹੈ। ਤੁਜ ਜਨਤ ਮਨ ਭਾਵ ਰਵਸਾ। ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਸਾ ਇਹ ਧਰਵਾਸ ਵੱਜਿਆ ਸੀ ਨਾਨਕ ਕਰਹਿ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ। ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਬ ਕਮਾਵਨ ਮੈਂ ਦਸ ਫੇਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਨ ਕਮਾ ਕਮਾ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਸ ਫਲਾਵੇਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੇਖ ਪੁੱਤਰ ਦਰਬ ਕਮਾਵਨ ਮੈਂ ਜਸ ਮੇਰੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸ ਆ। ਤਲਵੰਡੀ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਬਹੁਤ ਧਨ ਕਮਾਉਂਦਾ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਜਸ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲੋਂ। ਜਾਣੈ ਸਭ ਗੁਰ ਮਾਏ ਕਨੇਰ। ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਨੇਰਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਨ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਮ ਰੰਕਾ ਗੋਇੰਦ ਨਿਹਾਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇ
ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਦੇਖ ਸਰਾਹੈ ਸਭ ਨਰ ਨਾਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਉਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਧਨ ਕਮਾਉਣਾ, ਚੰਗਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਇਉਂ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗਾ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦਾ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੜਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੂ ਹੀ ਜੰਮ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਹੂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਪੁੱਤਰ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਉਸਤਤ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਬੜਾ ਮਿਹਨਤੀ ਆ, ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਰਾਹੂ ਆ ਕੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਉਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਖ ਲਏ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੰਦ ਬਿਰਤੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤੂੰ, ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਰਨ ਦੀ ਕੁਲ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ, ਤੈਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਤ ਦਿੰਦਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਰੁਪਈਆ ਤੱਕ ਖੱਟ ਕੇ ਕਮਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਇਉਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣਿਆ। ਇਉਂ ਅਡੋਲ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ। ਇਉਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਠੋਰ ਬਾਣੀ, ਕਰੜੇ ਬੋਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੋਲੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਰੋਸ ਨਾ ਥੋੜਾ, ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਰੋਸ ਨਾ ਥੋੜਾ, ਜਿਸ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਭਰੇ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸੁਣਦੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 2 ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਪਦਾ ਹੋਇਆ ਹਿਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 2 ਘੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਅਮੋਲਕ ਬਚਨ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਉਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੁਲਫ ਨਾਮ ਜਿੰਦਰੇ ਦਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਹ ਲੈ ਲਾ ਜਿੰਨੇ ਸੁੱਖ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਖਤਾ ਹੈ, ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਜਾਂ ਭੁੱਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿਗਾੜਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪੂਰਵਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਐਸਾ ਸੀ, ਧਨ ਖੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਛਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਨ ਖੱਟਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲ ਆਖੇ, ਹੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਖੇਤੀ ਬੀਜੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬੀਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਫਸਲ ਵੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚਰਾ ਦਿੱਤੀ ਤੂੰ,
ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਖੇਤ ਦਾ। ਮੁਝ ਮਨ ਮੈਂ ਥੀਐ ਸੁਜਾਰਾ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਸੋਹਣੀ ਖੇਤੀ ਵਧੀ ਫੁੱਲੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਉੱਗੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਹਰਿਆਵਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਉ ਬਸਾਏ ਇਕ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਰਾਲਾ। ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨਿਰਾਲਾ ਹੀ ਨਗਰ ਵਸਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਉਤੋ ਰਹੇ ਮਨੋਰਥ ਮੇਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮਨੋਰਥ, ਉਹ ਫੁਰਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਰਿਆ ਧਰਾਇਆ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪੰਗ ਤਕੈ ਜਿਉ ਗਹਿਸਰ ਮੇਹਰੇ। ਪੰਗ ਤਕੈ ਜਿਉ ਗਿਰਸਰ ਹੇਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਗ ਪਿੰਗਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚੇ, ਉਹਦੇ ਬੀਜ ਕਾਰ ਬਿਕਲੀਜੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਗਲਾ ਪਹਾੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਸક્ષਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਉਹ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆ ਤੇਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਧਰੇ ਧਰਾਏ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੁਝ ਤੇ 20 ਕਾਰ ਖਿਕਲੀਜੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ 20 ਰੁਪਈਏ ਲੈ ਲੈ ਆਨ ਸਦਾਨ ਬਿਆਨੋ ਕੀਜੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਏਰ ਲਾਭਦਾ ਵਸਤ ਵਿਚਾਰੀ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਵਸਤੂ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਜੋ ਨਿਜ ਮਤ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰੀ। ਸਸਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਖੱਟ ਸਕੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦੇ। ਆਗੇ ਜੇ ਆਨੋ ਸੁਭ ਸਦਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਸੌਦਾ, ਖਰਾ ਸੌਦਾ, ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਆਏ, ਪੁਨ ਬੋ ਧਨ ਦਿਓ ਔਰ ਭਰ ਮੁਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਨਿਜ ਪੂੰਜੀ ਤੁਮ ਰਖੋ ਨਿਰਾਲੀ। ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ, ਆਪਣਾ ਧਨ, ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਕਰੋ ਬਨ ਜੇ ਰੀਤ ਸੁਖਾਲੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੜੀ ਸੁਖਾਲੀ ਰੀਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਕਰੋ, ਵੀ ਥੋੜਾ ਪੈਸਾ ਲਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵੇਚੋ, ਸੁਖਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਪਾਰ ਕਰ ਲਵੋ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਦਰਬ ਵਧਾਵੋ ਭਾਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਧਨ ਵਧਾ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਮਾਇਆ ਖੱਟ ਕਮਾ ਲਵੋ। ਬਾਰਿਸ਼ ਬੂਤ ਕਹਿ ਨਰ ਨਾਰੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਨਿਕੰਮਾ, ਨਿਠੱਲਾ, ਵਿਹਲੜ, ਆਲਸੀ, ਬਿਮਾਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਐ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਬਹੁਰ ਸਪੂਤ ਕਹੇ ਹੈ ਨਰ ਨਾਰੀ। ਉਹੀ ਨਰ ਨਾਰੀ, ਉਹੀ ਬੀਬੀਆਂ, ਉਹੀ ਭਾਈ, ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ, ਉਹੀ ਮਰਦ, ਉਹੀ ਔਰਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਪੂਤ, ਚੰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਬਾਲਾ ਲਿਹੋ ਦੂਸਰਾ ਸੰਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਲੈ ਲਵੋ। ਸਜਾਵੋ ਅਬ ਸਹਿਤੋ ਮੰਗਾ। ਤੇ ਹੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਹੁਣ ਜਾਓ, ਉਮੰਗ ਦੇ ਸਹਿਤ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਹਿਤ ਇਹ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ, ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਇਹ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 20 ਰੁਪਈਏ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਖੱਟੀ ਖੱਟੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਗੇ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ। ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਬਾਲਾ ਲਿਹੋ ਦੂਸਰਾ ਸੰਗਾ ਸੁਤ ਜਾਵੋ ਅਬ ਸਹਿਤ ਉਮੰਗਾ।